මහමෙරුව දාවන පතේ හැඩ ගන්නවන මීළඟ තරගයේ සවඩ සියල්ල සූදානම් වෙනවා. අද යතුරු ප්‍රදේශයේ පළමු තරගයේ සව ගෲප් M ස්ට්‍රීට් රේල් සිලින්ඩර් දාතාව 100 සිට 125 දක්වා 2 ස්ට්‍රෝක් තරගයේ සව වෙන දාවකින්ගේ පෙළ ගැස්ම සුපුන් ශාන්ත ප්‍රසාද් වෙදගේදර පැතුම් රෝෂ්මික චාමර ගුණවර්ධන මලින්ද මදදිනිය TMMAS දිසානායක ඇතුළු තරගකරුවන් රැසක් වෙන තරග බිමට අවතීර්ණය වාට පහකින් සමන්විතයි. ජවයෙන් පිරුණු ආරම්භයක් ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් රත දැන් සියලුම ඒක පෙළට. Group M Straight Hill 100cc up to 125cc. We are into the third event of the day at the Mahamerua Rallycross second edition or round 2 in 2025. This event is a Sri Lanka Insurance Trophy, and you could see riders going on these humps, the whoops. So it's going to be a lot of interest to all the competitors in the 125 class, and we will keep you posted on who the leader is. Ravisha Jayashan. Ravisha Jayashan, a very experienced racing rider. So that's a perfect hole shot by rider number 64, Ravisha Jayashan. So it's all happening here at the Mahamerua. For those of you who have just tuned in, we are from the Mahamerua Northwestern Province, and 22 events lined up, and we are into the third event of the day, which is the first motorcycle event at the Mahamerua. හොඳ ජවයක් ආරම්භක සටනේදී අපිට දකින්නට පුළුවන් රැලි දිගට මැතින් පිවිදි පණිමින් වෙන දාවකින් තමන්ගේ තරග ආකර්ෂණය වෙන්න බලන්නේ ඒ වේගවත් බව වාට වඩා හොඳින් ඔබේ නෙත් ගහණයට ආකර්ෂණය කරගත හැකි ආකාරයට තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. නිසල මලින්ද ජයසුන්දර පසුපසින් ඉදිරියේ රැඳෙන රවිෂ ජයශාන්ට නිසල නොවි හිත සසලවන පණිවිඩයක් රැගෙන නිසල මලින්ද ජයසුන්දර පසුපසින් ඕකැටි මත මදක් ගිලිහෙන්නට ගියත් සමබරතාවය වඩාත් හොඳින් රැකගත්තා. අත්දැකීම් මේස වෙන කිසිවක් නොවේ. එහෙම් පිටිම අත්දැකීම්. Destination is nothing but the experience. They are handling it so well, and riders are extremely close. It's a bar to bar between the two leaders, Ravisha Jayashan with the other rider, Nisala. Ravisha and Nisala getting very close. It's a bar to bar battle between these two, and we could see two bikes that are really had contacts, but they are safe. මෙන්න එවර නිසලගෙන් අභියෝගයේ එහා පිට කලාපයේදී නෑ. ඒවරත් නිසලට මදක් වැරදි ගියා. ඊට කඩක් නෑ. එවර රවිෂ ජයශාන්ගෙන් වෙන මහමෙරුව ඕනුසුම් ප්‍රේහිතවතුනි ළවේ ප්‍රමුඛයා චැනලයි ඔබත් එක්ක. Well, both riders in the lead going full throttle. He's pinned it down the straight, but still, can Jayashan make it? And Nissan not letting him relax. He's behind the tail of Jayashan, and what a show it has been at the Mahamerua in the inaugural motorcycle race, which is event number 3, Group M Straight Trail 100cc up to 125cc by the Sri Lanka Insurance Trophy. මම හිතන්නේ වේගය වඩාත් හොඳින් ඔබේ නිර්මාණය ප්‍රකට කරගත හැකි ආකාරයේ ආත්දැකීමක් ඔබ වින්දනය කරන මේ දාවන පතේ ඇති චමත්කාරයේ කැමරා කෝණාටකින් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා චැනල්ලයි ආද දවස පුරාමත් එක්ක සටන තීරණාත්මකයි. වාට පහකින් සමන්විතයි. තුන්වන තරග වටේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආරම්භයේ සිටම රවිෂ ජයශාන් ඉදිරියේ නමුත් නිසල විතරම මේ තරගයේ සසල කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. Well, the battle between Nisala and Jayashan still in process. Yes, I think it's Nisala who has taken the lead. He has been waiting for an opportunity. And Jayashan, can he get it back? Jayashan is fighting hard, going through the jumps and seeing what best he could do to get over and then get back to the lead. ජයශාන්ගේ අතේ තිබුණු ජය අත්දැකීම නිසල සාර්ථකව තමන්ගේ බවට පරිවර්තනය කරගත්තේ. සාර්ථක ආක්‍රමණයක් සිදු කරද්දී බලමු ඊට එරෙහිව වැට බදින්නට ප්‍රති අභියෝගය එල්ල කරන්න හැකියාව ලැබෙන රවිෂ ජයශාන්ට. මේ දෙදෙනා මේ දාවන පතය වර්ණවත් කරන්න පටන් ගන්නවා. And we know very well this is a two-stroke event. There is no four-stroke involved. And from recent times, once again, the faded of two-stroke bikes are coming into action. And we could see even in the faster events, the Yamaha is basically dominating when Sonda is remaining silent as at now. So there are plenty of two-stroke events that are in action, and we would see the Wisets and everything in action later in the day with the purple bikes. එන්නේ පරතරේ වෙන දිනු කරගන්න අතරතුරේදී අභියෝගාත්මක ධාවනයකට නිරත වන රවිෂ
ජයශාන් දැන් අභියෝගාත්මකයි. ඔහු අවදානම බාරගෙන තරඟවදින ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. KTM EXW යතුරුපැදියක් රවිශ ජයශාන් භාවිතා කරනවා. KTM XCW යතුරුපැදියක් භාවිතා කරනවා නිසල මලින්ද ජයසුන්දර. Both bikes are equally powered, the two KTMs, Ravisha Jayashan and Nisala Jasundara. But all in all, Nisala Malinda making no mistakes, keeping on the tail of Jayashan and trying to get over him, and then he's leading it. Number 66, Nisala Malinda Jasundara leading the race ahead of Jayashan, but Jayashan not letting it easy for Nisala to relax. He is on the tail of Jasundara. සැබවින්ම මේ දාවන පතේ මේ තරගමාලාව වෙන්න සෑහෙන වෙනස්කම් ටික කළා. මේ වෙනස්කම් වල පසුවන අලුත් අභියෝගයන් එක්කයි තරගකරුවන් තරග වදින්නේ. ඉදිරියේ පිළිබඳව යම් සංකීර්ණයක් අතරතුරේදී අභියෝගාත්මක දාවනය අංක 64 රවිශ ජයශාන් නායකගේ යම් අවධානමක් දෙන තරග වදින ආකාරයක් යම් අභියෝගයක් බාරගෙන තරග වදින ආකාරයක් මෙතෙක් තමන් අතේ තිබුණු පෙරමුණේ ගෞරවය නැවත වතාවක් ඔහු උදුරා ගන්නවා. මේ සම්ම මලින්ද ජයසුන්දරගෙන් රවිශ ජයශාන් Well, Jayashan must be pretty happy. He made use and took a huge risk in trying to get over Jayasundara, and he is leading the race. But can Nisala let him go? We are into the final lap of the race, and the race is back in the hands of Jayashan. Can he remain with these last few meters and retain the victory as he started off? රවිශ ජයශාන් ඉදිරියේ නිසල තාරක පසුපසින් සමහර දාවකින් ඇද වැටි. නමුත් ඒ සියල්ල මතින් නිර්මාණය වන මේ ක්‍රීඩාවේ ඇති විචිත්‍රත්වය වඩ වඩාත් ප්‍රකට කරන දෙදෙනා රවිශ ජයශාන් නිසල මලින්ද ජයසුන්දර තිරණාත්මක නිමේෂයේ සියල්ල සූදානමින් ජයග්‍රහණයට එවර හේවිකම් කියන්නේ රවිශ ජයශාන් ඉතාමත්ම තිවුණු සටනක්. නෙතට ප්‍රිය නෙත් ආකර්ශනීය විචිත්‍රවත් තරගයක් දාවන පතේදී මොකක් වුණත් එනම්තුරුව හොඳ මිතුරන්. What a lovely race it has been, especially between Nisala and Ravisha Jayashan. Ravisha Jayashan was taken over by Nisala for a couple of laps, and dashed his experience. He managed to secure and win the race in style. So these are the provisional results in event number 3, Group M Springdale 100cc up to 125cc, the Sri Lanka Insurance Trophy. මෙන්න නිමව තරගයේ ප්‍රතිඵලය. රවිශ ජයශාන් ජයග්‍රහණකයා නිසල මලින්ද ජයසුන්දර දෙවන තැන. මෙන්න තරගයේ විශේෂ අවස්ථාව. රවිශ ජයශාන් තමක් හොඳ අභියෝගාත්මක ධාවනයක නිරත වෙමින් දකුණු පස කෙළවරින් පැමිණ තරග ආරම්භය විචිත්‍රවත් එකක් බවට පරිවර්තනය කළේ. එය තමන්ගේ වාසියට පරිවර්තනය කරගනිමින් හොඳ පරතරයක් හදාගන්නට ඔහු නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කළා. නමුත් ඔහුගේ පසුපසින් සිට ප්‍රබල සටන්කරුවෙක් ඔහුගේ සමීපයේම සිටියා. වෙන කිසිවෙක් නොවේ නිසල මලින්ද ජයසුන්දර. මේ දෙදෙනා තනි කර්ම තරගයේ ජීවග්‍රහණය ඔවුන් දෙදෙනා සතුව තියාගත්තා. හැම දෙනාගේ රත් තිබුණේ දෙදෙනාගේ යතුරු පැදි මත ඒ තරමටම ක්‍රාශය උපදවන අභියෝගාත්මක ධාවනයක මේ ධාවකින් දෙදෙනා නිරත වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. වාට කිහිපයක් පුරා හබායේ මේ අත්දැකීම බින්දනය කළ මලින්ද පසුව එක් වරම නොසිතූ නිමේෂයක අභියෝගාත්මක ආක්‍රමණයක් සමගින් තරගයේ මුල් තැනට හේවිකම් කියනට පටන් ගත්තා. එතෙක් ඉදිරියෙන් රැඳී සිටි රවිශ ජයශාන්ට එරෙහිව නමුත් ජයශාන් එක් අභියෝගාත්මක අවධානමය සහිත දැඩි පිම්මකින් ස්ට්‍රීට් රේල් සිලින්ඩර්ධාරිතාවේ 100 සිට 125 දක්වා වන තරගයේ සවේ ජයග්‍රාහකීන්ට සම්මාන ප්‍රදානය සිදු කිරීම සඳහා මම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා Brand Executive Marketing Department Sri Lanka Insurance Corporation General Limited නියෝජනය කරමින් දිල්ෂාන් රන්කොත්තිවෙල මහතාට මෙම තරගයේ සවේ තුන්වන ස්ථානයට හිමිකම් කිව්වේ සුපොන් ශාන්ත. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නියෝජනය සුපොන් ශාන්ත එනතුරුව දෙවන ස්ථානයට හිමිකම් කිව්වේ දියුණු සටනකින් පසු නිසල මලින්ද ජයසුන්දර.
මෙන්න මේ තරගී සව්වේ පළමුව ඉදිරියෙන් සිට විනාන්තරව පසු බැස අවසන් නිමේෂයේදී නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගත් ඔහු KAD රවිෂ ජයශාන්. එතකම ජයග්‍රාහකයාට වටිනා SD බැටරියක් මේ මොහොතේදී ප්‍රදානය කරන්නට නියමිතයි. සම්මාන ප්‍රදානය වෙනුවෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණු Brand Executive Marketing Department SLCC General Limited දිල්ෂාන් රන්කොද්දිවල මහතාට අපේ ස්තුතිය ජයග්‍රාහකයන්ට උණුසුම් සුවපැතුම්. දැන් අපි